अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका
ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफा बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़्गुन फ़स्तइज़ बिल्लाहि इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मरियम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام حضرات علماء کرام، ډیرو محترم مسلمانان ورو او بکور کې ناس میاندو او خویندو، د ټولو نه اول خود بیان ابتدا کې زه الله تعالی نه توفیق غواړم چې ما ته د صحیح وینا او تاسو ټول ته د صحیح اورېدو توفیق درکړي، او دې پسې دا دعا کوم چې الله تعالی زما والدې مرحومې او زموږ د ټولو استادو د ټولو مشرانو ته چې څوک په سفر آخرت تللي دي هغوی ته مغفرت نصیب کړي. او دې سره تړلې خبره چې تاسو چا هم زما والدې مرحومې ته غایبانه دعا کړې ده یا جنازې ته راغلي یا تعزیت ته راغلي، الله تعالی تاسو ته د دنیا او د آخرت خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. په ذهن کې مې یو څو موضوعات ګرځېدل. یو خدا چې زما والده په سفر آخرت تللې ده، او یقینا من الله نه غواړو چې یا الله دا لویه صدمه په دې باندې موږ ته صبر او اجر راکړي. او دویمه ده چې مرګ خو یو حتمي او یقیني امر د دې نه مفر او تېښته نشته. او دریمه ده چې مسلمان د ایمان راوړو نه بعد د ده نه مطلوب دا دی چې دی په دین کې استقامت خپل کړي، او چې دی کله صاحب استقامت شي نو یقینا دی به د دعوت په باب کې کارګر وي، او د دعوت نه زیات اهم کار په دین کې بل نشته. او څلورمه ده چې جهاد یو جاری ساری عمل دی، دا د مسلمانانو په مسئولیاتو کې او ذمہ دارو کې داخل دی. او بیا دا چې موجوده وخت کې مسلمانان او بالخصوص په فلسطین کې زمونږ وروڼه او خویندې هغوی ډېر د مصائبو نه تېرېږي، نو د هغوی لپاره تفاولاً د سوره صف آیتونه مې ذکر کړل چې الله ته خو ذات قدیم ستا په ذات کې هم تغیر نه راځي، په صفاتو کې هم تغیر نه راځي. په ماضي کې تا د مخلوق الحال مسلمانانو اعانت او ملاتړ کړی دی، هغوی به د ظالم د ظلم نه خلاص کړي او هغوی به فتح یاب کړي دي. اگر چې د هغوی عمل د دې لپاره ظالم او مقتضي و، زمونږ عمل د هغه مرتبې خو نه دی، خو یا الله د قافلې ملګري خو یو، نو زمونږ سره هم هغه احسان وکړه لکه ماضي کې چې د مسلمانانو سره کړی. او زمونږ دغه وروڼه خویندې دا د صهیونیت او د صهاینه او د ظلم نه خلاص کړي.
او دغه ظالمان یا الله په یو بل راولګي. محترم ورونو، د دې مودې بعد تاسو سره الله تعالی د ملاقات موقع راکړه. اگر چې عموما په دا ملاقات زما استادو د خوشحالۍ په اساس کېده او دې کرز زما راتګ په غم شوی دی او غم ماغه چې هغه مسیح نه لري. مسیح ځکه نه لري چې نه کو د پلار دویم مثال وي او نه د مور دویم مثال وي. د فارسی او شاعر دا هغه پلار وفات دا هغه په هغه غم باندې یو شعر وی چې حال من در هجر پدر کم طرز یعقوب نیست او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده چې زما حالت د پلار په هجران کې د یعقوب علیه السلام نه کم نه دی بلکې زیات دی. ځکه چې هغه نه زوی رک شوی نو د زوی مثال بلا ډېر وي د هغه یوولس نور وو خو ما خو پلار رک کړی دی بل پلار خو نه دغه رنګې ما مور رکه کړې ده بله مور خو نشته. بس دا خو د خیر او د دعا یو مرکز و چې هغه د الله تعالی په قضا او قدر باندې الله طرف ته لاړه او دا یو امر حتمی دی د دې نه تېښته خو نشته. ځکه تاسو کوم علما چې ناست یئ نو دا مسله خو په ابتدایي کتابونو کې ویل شي چې دا عالم حادث دی. دا عالم ارسطو عالم قدیم دی نو چې قدیم دی نو دا په وجود کې په خپله راغلی دی خو د چلېدو دپاره ورته د یو جعل علت ضرورت دی. نو چلېږي یو جعل او علت او محرک دی دوی شاته نو اوس بیا موږ ورته وایو چې ارسطو کاکا دا قدیم دی پس معنا او پس تصور قدیم دی. نو هغه وایي چې اگر چې قدم د هغه رتبې خو نه دی کوم چې د الله قدم دی یا د خالق قدم دی خو فی الجمله قدیم دی. معنا دا ده چې متخلف دی د هغه قدیم ذاتي نه د هغه نه وروسته دی. نو موږ وایو چې دا تخلف دی پکې پیدا کړ نو بیا د حدوث دلیل دی. خو هغه مثال ورکړی دی چې دا دواړه په یو وخت دي لکه د لاس او د چابۍ حرکت. اگر چې دا چابي چلی خو لاس خو دا دواړه حرکات په یو وخت پیدا کیږي او په دې باندې نتیجه مرتب کیږي چې ژرنده کولاوي. خدای یو متروک مذهب دی او بعضې فلاسفه وایي چې دا انتصاب هی غلط دی ارسطو ته. خو بهر تقدیر عالم د حادث او هر هغه شی چې حادث وي نو یو خدا چې دا به تغیر پذیر وي او دویمه دا چې څومره مودې پورې دی چلیږي نو په خپلو چلېدو کې به د یو جهل محتاج وي چې هغه به چلی. او درېیمه دا چې دې کې کله احتیاج راغی نو دا احتیاج په خپله تقاضا د فنا کوي چې نو دی به فنا کېږي. او څلورم ورباندې مرتب کوي چې دا مشاهده ده چې شیونه پیدا کېږي او فنا کېږي. انسانان پیدا کېږي او فنا کېږي نو دغه رنګه مرګ هم یو حتمي امر دی چې څوک هم پیدا شوي دي نو دی به مړېږي خامخا. خو اوس چې څوک مړ شي ستا قریب به ستا رشتهدار به ستا متعلق به
ستا دوست بھئی نو چونکہ انسان کے خو انس و الفت دے او انس و الفت کہ کلوی او سمرا مزور کئی نو کدغ تعلق پا یو قسم یا پا بل قسم ختم شی نو درد او غم ام دا اگی لیول او دا غیر سطحی دا دیو جے پا اولادم سر دردیگی پا والدینم دردیگی پرون خویندم دردیگی پر رشتدارم دردیگی پا دوستان و حبابم دردیگی پا متعلقینم دردیگی چکل پا کسو کو فاتیگی اگرچہ دے درد کے مدارج او مراتب میں کہ پا والدین ترکم حد دردیگی پا اولاد ترکم حد دردیگی او پا نور و اقارب یا حباب ترکم حد دردیگی نو اللہ تعالی دا سے تکلیف اور دا مصیبت پا موقع منتا حکم چی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة تاسو دوکارا کوئی اللہ نے اعانت واڑی یعنی خیراتی شے مواڑی سکوئی نو اللہ نے واڑی ذکر چی دا غستو دا پارا لنبے تقرب اللہ پکار دے چی اگر سر رجسٹر خوشی چی رجسٹر شوے نہیں ورسر ناغا تستو شے دا واڑی قانون نیشتے اللہ دا دے وجہ بار بار منگزان رجسٹر کوئی دا عبادات پر اساس او بیاد اللہ نگوار نبی علیہ السلام چے کم عبادت بومک مداغین بعد بے دعا کولا منز بے اوکو دعا بے کولا روزے بے ہونی سلا افطار وقت دعا بے کولا صدقہ بے اکڑا دعا بے کولا حج کے مختلف مناسک بے ادا کر طواف بے اوکو دعا بے کولا سائی بے اکڑا دعا بے کولا وقوف دا عرفات بے اوکو دعا بے کولا وقوف سے مختلفی بے اوکو نصار بے دعا کولا جمرات بے ہوئیستل دعا بے کولا خبر امزن کی راضی اس دا دلیل دا دے دے کہ دعا تا خود محتاج دے اور اللہ تعالیٰ مشکل کشا حاجت روا و کارساز دے نو دعا کو باغن اوالے ہر وقت مختے سے خود دے دا پارا زمینہ مساعد کول پکار دی دے دا پارا میدان پیدا کول پکار دی اور آغا میدان عبادت سر پیدا کی دی ابراہیم علیہ السلام اللہ ورطا حکم کو کہ بیت اللہ آباد کا لیکن قرآن کریم فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دوارو بیت اللہ تعمیر کو دا تعمیر و حمارت تکمیل نباد دعا کولا کہ ربنا تقبل منا اور زمون پروردگار زمون دا سائے زمون دا عمل زمون قبول کی او قبولی کی عمل کلا شدار پہ اخلاص تام بانے کری بانے من ذکر کو کہ ایمان و عقیدہ دا فعل او عمل دا ضرور ہے او نور عمل دا افعال دا جوارح و دا اعضاء دی دا ضرور عمل دا یو قبیل دے او دا اعضاء و عمل دا بل قبیل دے اس دا دوار ایک سر سلیق ناخلی ذکر دی منبع و مصدر جدا فطرت لری دزل زان لا فطرت تے او دا اعضاء زان لا فطرت تے نو دا باسی دا لکہ دیوال چلے پا خطو پانے جوڑ کری او دا پاسا پی سیمٹ تپے نو دا خطو دیوال دا سیمٹ لیو ناخلی چیوی پی تپے دارا ورزی
ځکه چې د هغوی په میاشت کې طبیعي مناسبت نشته. خټه فطرتن دا نرمه ده او سیمنټ فطرتن دا سخت دي. چونکې فطري مناسبت نشته دې وجه جوړ نه اخلي. جوړ نه اخلي. زمونږ خو دلته آبادۍ د ګټو خټو او د خښتو او د سیمنټو وي. دغه زمونږ هغه وطن کې چې کوم ځای مونږ اوسېږو نو هلته ټول کورونه د لرګو وي. دیوالونه هم د لرګو وي، چتې هم د لرګو وي. اوس لرګی خو داسې شی دی چې که باران پې کېږي او بیا پې لوړ ولګي نو خرابېږي. نو هغې له د سیمټو لرې ورکوي. اوس لرګی د ده فطرت هم نرم دی او د سیمټو سخت دی. نو دوی بیا نه ونه اخلي. نو هغوی دا نریز د سمو تار غوندې چې وي د دې جال وي، نو په دغه دیوال باندې دغه جالو لګوي او د هغې نه بعد بیا وله د سیمټو لیر ورکړي. نو چې دغه پرستر وله ورکړي نو چونکې میس کې دا رابط موجود شو نو بیا هغه مونږ ورته سټکو وایو چې اوس څه کوي مستري وایي سټکو کوي. نو دغه سټکو ورسره بیا ټینګ شي ځکه چې په دې میس کې یو تړون پیدا شه. خو اوس ته به وایې چې اوسپنه خو د سیمټو نه هم زیاته سخت دی. نو ته خو وایې چې سخت او نرم فطري مناسبت نه لري د یو بل سره نښلي نه، چونکې هغه جال وي. نو په دا میس کې کوم خالي ځای چې دی نو هغه د دې اوسپنې په طبیعت کې دا شی پیدا کړي چې یو نرمي پکې راوسته، دا یې معتدل او متوازن کړ. لہذا هغه سټکو هغه هغې دیوال سره ونښلي. نو اوس چې کله دغه عقیده او ایمان د زړه عمل دی او نور اعمال دا د جوارحو دي نو مناسبت یو بل سره نشته. نو اوس دا اعمال زمونږ به د عقیدې او ایمان سره سمیخ کېږي څنګه؟ نو د دې لپاره میس کې به یو رابط ورته لګوي او هغه رابط د اخلاص. نو چې دا اخلاص په منځ کې راشي نو دا عمل دا مربوط کی عقیدې او ایمان سره. او دې وجه نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. سمانا ده یو کس وویل دا دارومدار په نیتونو نه دی بالکل صحیح. ځکه ته حنفي کارخان ویل سي اوس بلم شي بغیر نیته به هغلته د تبرید د اعضاو دپاره اودس وکړي نو که دارومدار په نیت باندې بیا مونځ پې کولی شي؟ وایه مونځ پې کولی شي که نه؟ کولی شي پې. نو که اوس دارومدار په نیت باندې و نو ته خو تا کړی نه دی. نو چې نیت دې نه دی کړی نو اودس دې نه دی شوی. نو چې اودس دې نه دی شوی په هغې باندې مونځ څنګه کوې؟ زما په خیال زه چې تللی یم تاسو ټول شوافی شوي یې. دغه تا چې ووایې دا مذهب د جمهورو دی. نو جمهور وایي چې انما مدار الاعمال بالنیات، اعمال موقوف دي په نیت باندې. امام رحمت الله علیه فرمایي چې کوم امور حسیه د هغې نیت ته ضرورت دي د هغې په مخصوص انداز باندې نتیجه مرتب کېږي. دا بابا بلا شی دی. دې بابا کې خدای یو عجیب دماغ لګولی دي. نو هغه بابا وایي چې اودس محسوس شی دی. غایت او مقصد د اودس څه دی؟ طهارت حاصلول. نو که تا نیت کړی او که دې نه کړی چې لاس دې ووینځه نو پاکېږي به که نه؟ او چې مخ دې ووینځه نو هغه وایي چې غایت خو حاصل شل، چې غایت حاصل شي مونځ کولی نه شو کولی. صحیح. نو جمهور وایي که سړی په باران کې روان وي ډېر تېز باران او سر تخپو په هغې باران باندې ولامبېږي خو دی په دغه پاکۍ باندې مونځ کولی شي؟ هغه وایي نه، ځکه د نیت د اودس نه دی کړی. امام رحمت الله علیه فرمایي بس چې ولې لامبو نو بس خدای پاک شي چې پاک شي نو ورځي دی اودس مونځ دی کوي. څه دی کوي؟ مونځ دی کوي. جمهور وایي نه، چې کله باران تېز شروع شو دی پکې روان دی نو باید چې هغه وخت نیت د وضو وکړي په دې باران او په غسل المطر باندې.
نو خو بس چې نیت وکړي نو بیا پرې لمونځ کولی شي ځکه چې مدار د اعمالو په نیت باندې دی خو امام رحمت الله علیه فرمایي چې انما ثواب الاعمال بالنیات د اعمالو ثواب الله د نیت په اساس ورکوي ځکه بلا ډېر اعمال بلا نیت صحیح ما تاسو دپاره کتاب لیکلی او تاسو کتاب ګورئ القواعد الفقهیه في المذاهب الاربعه په دې کې هلته یو قاعده مې لیکلې لا عمل الا بالنیه نه کې مې دا ټول تفصیلات لیکلي دي خو بعضې علما حضرات وایي هغه لږ مشکل دی که لږ مشرح شي نو ښه به زه شرح یې نه کوم په خپل کتاب ما ویل په مفصل ولیکم نو بیا مې یو بل مفصل تاسو له ولیکه النخبة الذكية والزكية في القواعد الفقهية النخبة الذكية والزكية بالذال والظاء في القواعد الفقهية ڈاکٹر ضیاء الرحمن جی تب یو بل پی ایچ ڈی هغه باندې کې ان شاء الله دا صحیح ده بار تقدیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے کہ انما الاعمال بالنیات دا اعمال مدار د جمهور په نسبان له پنیت دي دا اعمال ثواب د امام ابو حنیفه په نسبان دي دغه سره پنیت دي نو ثمره د خلاف بس ظاهر شي نو کدا چاوي نو نه یو روپای ورکو په یو روپای ډیر دنیا کې وي ځکه د پاکستان روپای خورس پر رس په بار اخیږي صحیح ده څوک وایي ثمره د خلاف اسې ستاسو ذهن کې شته کمزوري دا ده چې تاسو هغه ایکسپریس کولی نه شئ تعبیر نه شئ کولی الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د تعبیر توفیق راکړي نو محترمینو ثمره د خلاف به دې باندې ظاهره شي چې دغه بې نیته عمل دې کړی دی او مونځ دې پرې وکړ نو فریضه به دې ادا شي خو د دې اودس تا ته هېڅ ثواب نه میلاویږي د دې اودس تا ته هېڅ ثواب نه میلاویږي په دې باندې غر المحجلون من آثار الوضوء نه مرتب کېږي نه مرتب کېږي ځکه چې دې دپاره ستا نیت لازم دی چې دا شی محسوس دا عبادت رنګ واخلي چې دې څه واخلي د عبادت رنګ واخلي نو چې د عبادت رنګ یې واخیسته نو غر المحجلون من آثار الوضوء خبره باندې پوه شوه که پوه نه شوې او د دې وجې په عمل کې د اخلاص مراتب او مداري دي موږ الحمدلله د سهار مونځ کړی دی کړی به دی که نه ټولو کړی دی خو ممکن دی تا دومره اخلاص سره کړی چې تا له په الله سل نیکۍ درکړي اما لږ ګډ وډ کړی شاید چې پنځه به هم راکړي که رابه نه کړي حالانکه موږ خو تا هم کړی دی هماغه شان دې کړی څنګه شریعت وایي تا هم هغه شان کړی څنګه شریعت وایي خو ستا په عمل کې اخلاص دی نو زما په هغې ډېر اخلاص نه و دې خبرو پوهېږي که نه او که نه داسې ناشنا خبرې کوم ډاکټر ضیاء الرحمن صاحب زموږ ملګری ډاکټر صالح الدین صاحب ته پاتې شوی دی نو هغه اوس عبدالولي خان یونیورسټۍ کې څه شی دی چیرمن د اسلامک سټډیز هغه دا د پښتو تفسیر لاچاپ پوش لاچاپ نو چې کلمي هغه د خپل د پی ایچ ډي ملګرو ته ورکړی چې دې باندې مقاله لیکئ نو په هغې کې د هغه پی ایچ ډي د سکالرانو هغه زمونږ په تفسیر باندې پی ایچ ډي تیسیس لیکل د هغې امام ابو حنیفه دا دی ځکه دی لومړی و نو ده په فاتحه او بقره باندې ولیکه نور ملګري یو بل ملګری په آل عمران او نساء باندې لیکي نو تر اوسه پنځه شپږ ملګري سوره نور پورې ورسېد سوره یونس پورې نو بار تقدیر هر مې کوس دادو ته بل ورځوي مې د حجت حدیث باندې یا د رائے باندې یو بل مقاله ولیکه چې کم از کم سلس پنځلس پی ایچ ډي خورې دی غاړه کې ژوند نو دوی بس لیکل دی نو بار تقدیر عرض به کو استاد خدمت کې چې اوس دا اخلاص یا خلوص نیت هغه شی دی چې دا ستا اعمال واخلي او ستا د عقیدې او ایمان سره وړګي ستا کوشي صحیح صحیح کرتے ہیں ناظران
अर्ज को उस्ताद खिदमत की कि अल्लाह ताला फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और ईमान वालो अल्लाह ने गानत और इमदाद वाले सबर सरा और मुसरा। उस सबर खुतास का मालूम दे सतवे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कुल्लु सब्रिन फिल कुरान फहुव बिमाना अल इस्तिकामा, कि कुल ज़ैम सबर कुरान की जिक्री दा तो माना दे इस्तिकामत दे। दिया वापस बाबा खजूरी बाबा तब की सवाई इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाई असब्र व इस्तिकामत मुतलाजिमान, अगर सब्र इस्तिकामत दा मुतलाजिम दी, दा ट्विन्स दी सदी ट्विन्स पेज ने जो बच्ची छुपे हुए पैदाशी लुमा शुमा अगर दा ट्विन्स दी दई राजिम यो जाए उजीम यो जाए मगर यो सभी के सब्र हुई लाजमन पाक इस्तिकामत हुई और कई बंदे की इस्तिकामत की पाक लाजमन सब्र हुई। दसनिशी के दे कि साबिर सड़े बबे इस्तिकामत है या इस्तिकामत वाला सड़े बबे सब्र है। तो बाबा फरमाई इस जरूरत नहीं से कुल सब्र फिल कुरान फॉल माना इस्तिकामा वो चीजों दे जिक्र शुदा मुस्तगनी शो वो जिक्र आखिर में गौर फरमुराद दे सही शो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और ईमान वालो अल्लाह ने गानत और इमदाद वाले सबर सरा वस्सलात मुसरा। और शेख मौलाना हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर फरमाई कि दे आयत के बिलखुसूस द सबर ना रोजा मुराद दा रबर सबर रोजा मुराद दा और दलील यो खुदा कि करीब जिक्र द सलात सरा नकम जाए जिक्र से लाजमन मुतबादिर जैन कसर राजी रोजा राजी न ओ खलको ओ ईमान वालो खुदा ने इमदाद वाले रोजे सरा और मुंज सरा। और जैन दलील है कि हदीस तो सलमान फारसी की इमाम बहकी ने कल करे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रमजान मुताल्लिक हुई वह हुआ शहर सब्र, वह हुआ जिदाद सब्र में आशता उस सब्र से तो वो सब्र लुगतन हब्स दे से हब्स दे मन आदा नौस्पति सब्र के हब्स और मन आदा दे वजह सूफियाए द्रे अनवा जिक्र कई यो तावुल वही सब्र अलतात दिन तावुल वही सब्र अल मासियत और द्रेम तावुल वही सब्र अल मुसीबत। जान तड़ल पताहत बांधे जान तड़ल द मासियत ना और जान तड़ल पर मुसीबत बांधे कि शकुआ न होगी उस खबर माने पूछ रहे वो रमजान अभी की जाने वाला शेर ना मौजूद थी कि मौजूद नहीं ताप पकिस्ते हालांकि जून जुलाई सख्त गर्मी तंद बाखुसूसन खलक की मजदूरी के या जमींदार के मजदूरी के या जमींदार के अगर सूरत गी और ताप खुद ही सबर हालत ताहत और द्रेम चित्त के शेदातन मुसीबत दे खुद शकुआ न कही। शेख हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और ईमान वालो अल्लाह ने गानत और इमदाद वाले वस्सब्र और मुसरा या परोजे और सब्र और परोजे और मुसरा। और बिया मुंग मुशर्रह का तफसीर की जिदाद वाला वली मुराद दी ज़िक्र कि माने खुद ईमान द कुफार और बिलखुसूस द यहूद द पार द्वशई यो लस्ट ऑफ पावर और बिल लस्ट ऑफ वेल्थ, यो हुब्ब जाह और बिल हुब्ब माल, यो द माल मोहब्बत बिल द मनसब मोहब्बत, यो द माल मोहब्बत। और फिरोज रहमहुल्लाह अद्दीलमी फिरोज लोग मुहद्दिस थे मुस्नद निकले ना मुस्नद की हदीस नकल करे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए
कि माज़ेबाने जायगाने उर्सिला फी गनमी बिअफसद लहा मिन हिर्सिल मर्इ अलमाल वश्शरफ लिदीने औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो की शर्मखान द गडुजो दरमे द पार दुमरा खतरनाक और मौलिक नहीं लका द मुसलमान द दीन और ईमान द पार के हुब्ब माल और हुब्ब जाह सुमरा खतरनाक और बल हदीस के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर इन्नहा हियल हालिका दा रेजर दे दा वक्तो खोल वाला चाड़ा दा कदा मोहब्बत करके पैदाश और वे फरमाए कि इन्नहा ला तहलकु शार वलाकिन्नहा तहलकु दीन दा से चाड़ा दा कि वक्त मखरई दा दिन खरई कैसे दा दिन खरई इन्ना हियल हालिका फइन वलाकिन्नहा ला तहलकु शार बल तहलकु दीन